المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدك التي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدك التي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدك التي أدركني. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. على بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا
المسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسول الله وعلى آله وصحبه الحبيب عمر وعلى آله شيخنا محمد الدهلان وعلى آله وسلفنا الصالح وأن الله يرزقنا علم النافع والعمل الخالص المقبول المستقيم على الهدى ويسر بجاه قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا وتوجه علينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف ونفعنا بالكلام آمين نوينا تعلم وتعلم وذكر وتذكر والنفاء والاتفاق والإفادة باستفادة بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتمسك بالهدى والثواب والخير بمرضات الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kasih sayang dengan rahmat dan rahimnya selama beberapa bulan kita jauh dan diliburkan karena kondisi seluruh dunia terjadi dalam keadaan Allah turunkan musibah. Dan alhamdulillah, insya Allah musibah ini berakhir setelah majlis-majlis ilmu yang ada di Indonesia mulai kembali dibuka. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada imam kita, pemimpin kita, qudwah kita yang selalu mengajarkan kita tentang akhlak, yang selalu mengajarkan kita tentang kasih sayang, yang selalu membawa kita tentang akan pribadi yang benar-benar disayangi oleh orang dan lainnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammad miftahul bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain tawakkilillah wa ala alihi wasallam. Masih tentang tafakkur. Tafakkur tentang karunia Allah. Tentang wasifat Allah sudah. Bertafakkur tentang karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Malam Selasa yaitu malam majlis ilmu yang mana malam Selasa ini mulai sang pendiri Darul Amin sampai sekarang tetap dan masih aktif. Jadi pengajian malam Selasa untuk umum baik orang yang hadir dari luar itu sudah dilaksanakan mulai sang pendiri pesantren Darul Amin Syekh Muhammad Abrar sampai statusnya terus sampai sekarang. Mudah-mudahan majlis malam Selasa ini selalu membawa keberkahan bagi yang hadir dan orang-orang yang benar di Malang. Kali ini kita melanjutkan daripada kitab Risalatul Mu'awwanah lil Habib Abdullah bin Al-Haddad. Baru-baru tadi beliau haul wafatnya Al-Imam Al-Haddad sang pengarang kitab Risalatul Mu'awwanah. Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mempunyai kekurangan yaitu cacat dalam pandangan mata beliau. Mulai kecil beliau tidak bisa melihat, tapi Allah karunikan, Allah berikan
pandangan mata batin, sekalipun dalam keadaan cacat matanya tidak melihat, tapi bisa beliau mengarang dan menyusun kitab-kitab yang terkenal bahkan seluruh penjuru dunia, wabil khusus di Indonesia. Rata-rata di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini banyak sekali dibacakan kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sekalipun beliau dalam keadaan cacat, tidak memandang dan tidak bisa melihat matanya, tetapi beliau tetap istiqomah. Hari-hari beliau mengelilingi masjid yang ada di Kota Tarim yang jumlahnya 300 lebih. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi Al-Imam Al-Haddad berjalan, berjalan masuk masjid, sembahyang 2 rakaat, masuk masjid sampai 300 lebih masjid yang ada di Kota Tarim itu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Padahal dalam keadaan mata beliau tidak bisa memandang. Inilah daripada kelebihan sang pengarang Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana sampai sekarang hasil karya beliau dibaca, hasil karya beliau digaungkan di pesantren-pesantren, bahkan di majlis-majlis taklim. Yang terkenal ratib wirid beliau adalah Ratibul Haddad, dan salah satunya juga Wirdul Latif. Banyak dari hasil karangan-karangan beliau yang sampai sekarang tetap kokoh dan dibaca di dalam pesantren-pesantren dimanapun. Salah satu karamah yang beliau miliki yaitu di saat sang murid beliau ingin berlayar, di saat itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah menitip selendang kepada sang murid dan berkata, kalau ada apa-apa pakai selendang ini. Di saat berlayar, sang murid ini di tengah laut yang sangat dalam, rupanya kapal yang dinaiki oleh murid Al-Imam Al-Haddad bocor, hampir tenggelam di kapal. Sang murid tadi ingat akan pesan gurunya Al-Imam Al-Haddad, jikalau ada apa-apa pakai di selendang. Langsung sang murid ingat akan perkataan sang gurunya, dipakailah, dijadikanlah sorban atau imamah di kepala sang murid tadi. Maka kapal yang bocor tadi berubah menjadi kubah yang sangat besar di tengah laut, dan kubah itu dilihat oleh seluruh orang yang ada di pesisir. Mereka berlomba-lomba mendatangi itu kubah. Ternyata sekali lagi kapal bocor, dan alhamdulillah orang yang ada di dalam kapal itu selamat berkat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Disinilah makanya kalau pakaian-pakaian diberi oleh guru-guru kita itu simpan, pelihara, jangan kita sepelekan. Kita punya adik juga ada baju dalamnya, baju kaosnya Sayyidil Habib Umar, sampai sekarang baju itu masih ada disimpannya. Bahkan banyak kawannya menggoda dia untuk dibeli itu baju kaos, karena baju kaos itu pernah dipakai, bahkan pakaian oleh Sayyidil Habib Umar. Kata si adik tadi, sekalipun 100 juta harganya orang mau beli, kada bakal kujual. Karena apa? Karena orang-orang seperti itu yakin akan bahwasanya pakaian yang diberikan oleh sang guru itu akan menyelamatkan hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Inilah sedikit sekulilit daripada fadail ataupun mengingat inda dzikra sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita melihat orang-orang saleh maka turun rahmat Allah. Kita hari ini mengingat akan kehidupan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, salah satu pengarang kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan bisa kita mengingat cerita yang kita kisahkan tadi, Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya kepada kita yang hadir di malam ini. Bertafakkur tentang karunia-karunia Allah. Hendaknya engkau bertafakkur tentang karunia-karunia dan kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan kepadamu serta nikmat-nikmatnya yang dicurahkannya atas dirimu.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuru ana Allah la'allakum tuflihun." Artinya, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau beruntung. Nah, di sini kita dianjurkan, maka perlu diingat, bertafakur di sini bukan menghayal, tapi bertafakur di sini mengingat akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa saja yang Allah selama ini berikan kepada kita? Karunia apa saja yang Allah berikan kepada kita selama ini? Allah kasih telinga untuk apa? Mendengar. Allah kasih mata melihat. Allah kasih untuk berjalan. Allah kasih tangan untuk memegang sesuatu. Ini nikmat yang sangat luar biasa, ada pada tubuh diri kita, ada pada jasmani kita, ada pada anggota tubuh kita. Pelihara nikmat itu. Alhamdulillah, Allah kasih mata, aku paling bagus. Orang mata tengahnya hitam, aku biru. Alhamdulillah, Allah kasih mata, aku warnanya coklat. Orang hitam semua matanya. Itu nikmat karunia yang kita syukuri dengan bertafakur tadi. Alhamdulillah, ini semua nikmat yang Allah beri. Kita melihat orang yang tidak bisa melihat, kita lihat pula pada diri kita. Alhamdulillah, aku bisa melihat sekalipun mataku kayak orang Cina. Nikmat masih. Coba bandingkan kalau Allah gak kasih mata, mananya pakai apa? Nah, di sini Allah Ta'ala yang ada pada diri kita, tubuh kita, kita perlu syukuri. Alhamdulillah, Allah panggil aku sekarang menjadi santri. Ini nikmat yang sangat luar biasa. 1 jam kalian duduk hidup di pesantren itu lebih mulia daripada 1 jam orang yang ada di luar sana. Kenapa? Karena kalian duduk ataupun hadir ataupun hidup di dalam pesantren ini, semua kegiatan kalian semua ibadah. Berjalannya kalian dari asrama ke musola itu nilainya ibadah. Debu-debu yang melekat pada anggota tubuh kita di saat kita berjalan menuntut ilmu itu akan menjadi saksi di yaumul kiamah. Dan debu-debu itu berkata, "Wahai Allah, aku ikut juga duduk daras, duduk belajar sama gurunya. Kalau dia masuk neraka, aku minta kepada engkau masukkan dia ke dalam surga yang kau." Debu saja yang melekat di batang tubuh kita, ataupun di baju kita, ataupun di sarung kita, itu akan menjadi saksi. Kenapa? Debu yang melekat pada diri penuntut ilmu itu pun menjadi berkah. Karena dia merasa nikmat, dia bisa hadir di majelis, dia duduk dalam menuntut ilmu agama. Perlu disyukuri. Ya Allah, Abah, Mama jahat sekali. Aku dilempar bersama. Berarti orang itu tidak menikmati akan hidup. Kita ingat perkataan Sayyidina Umar, 1 jam di Darul Mustafa lebih mulia 1 jam di luar sana. Kenapa? 1 jam kalian duduk majlis ilmu, majlis taklim, belajar. Panggilan suara azan kalian ambil air wudhu, sholat. Insya Allah penyakit apa bakal kena pada diri kalian apabila kalian benar-benar menjalankan sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita katakan masalah gawian kerjaan santri itu, masalah cuci tangan itu sudah kalian lakukan sebelum corona ini datang. Kenapa? Mau wudhu itu pasti cuci tangan dulu. Insya Allah kalau kita sering terus menerus tidak putus dari air wudhu, penyakit apapun jauh daripada anggota tubuh kita. Jangan mengeluh, jangan merasa sakit hati apabila orang tua memasukkan kalian menuntut ilmu agama. Kenapa? Berarti kedua orang tua kalian sayang sama kalian. Kenapa? Karena kedua orang tua kalian tidak ingin dijadikan tersangka di saat di padang mahsyar.
tidak ingin dijadikan tertubuh oleh para malaikat di saat pada mahsyar. Karena amanah kedua orang tua kita itu sudah selesai. Di saat amanah itu dilakukan oleh kedua orang tua kita, memasukkan kita di tempat-tempat penuntut ilmu. Berarti di sini orang tua kita bukan jahat, tapi orang tua kita ingin mendidik kita mandiri, ingin mendidik kita menjadi diri sendiri, bukan mengatakan abahku pejabat, abahku DPR, abahku RT, abahku camat, abahku orang kaya, abahku, bukan lagi itu. Laisal fata bukan dikatakan seorang pemuda yang mengaku-ngaku abahku, 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 tapi yang dikatakan seorang pemuda itu adalah yang mengatakan ini aku. Berarti kalau mengaku masih abahku, abahku, berarti dia cowok. Banjir dia orang. Nah ini banjir zaman dimakan. Kalau banjir, lain lagi yang berjalannya belum mulai dulu itu banjir. Satu lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di saat kita menuntut ilmu. Di saat kedua orang tua kita, baik salah satunya meninggal dunia, setiap yang kita lakukan menjadi pahala ibadah yang didapatkan oleh kedua orang tua kita di dalam kubur sana. Banyak dari kedua orang tua berkata, biar aku seperti ini, mudah aku menjadi orang soleh. Berarti keinginan kedua orang tua kita, biar abah kita orang biasa, tapi dia tetap ingin anaknya orang soleh, orang yang bermanfaat bagi agama ataupun negara. Nah itu menginginkan kedua orang tua kita. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apabila mati anak Adam, apabila meninggal anak Adam, anak cucu Adam, maka terputus semua amal. Salah satunya yang tidak bisa terputus yaitu seorang yang memiliki anak yang soleh. Apa? Anak yang soleh selalu ingat kepada orang tuanya. Syukur-syukur setiap orang tua dia kirimkan surat Yasin kepada orang tua yang di dalam kubur sana. Apakah sampai atau tidak pahala yang kita kirimkan kedua orang tua kita seandainya kedua orang tua kita meninggal dunia? Sampai. Kadosa bingung sekarang. Kita punya WhatsApp. Rata-rata pasti paham tentang WhatsApp. Kita punya kawan di Simpang Sebabi sana, kita punya kawan di ujung Sampit sana, kita kirim SMS sampai apa ada? Pakai sayap atau apa dia terbangnya tadi? Ayo mau nanya? Hah? Pakai apa? Pakai handphone tadi bisa menulis, ada sinyalnya dikirim masuk. Ah, itu bid'ah itu. Nah, ada bid'ah itu. Sekarang kita buka belajar online. Pilih ini, pilih itu. Transfer duitnya, kasih alamatnya. 1 minggu atau 5 hari atau 3 hari datang ke barang. Padahal kita posisi kita di Sampit, yang kita pesan barangnya di Jakarta. Apa kita ngambil dulu ke Jakarta baru kita bawa baru dapat barang itu? Enggak kan? Kita sambil rebahan, periksa handphone, kirim, pesan, kirim uangnya, tahu-tahu 3 hari sampai. Mustahil nggak itu? Enggak mustahil. Padahal WhatsApp bikinan siapa? Bikinan manusia. Bagaimana amalan surat Yasin yang kita baca langsung dikirimkan kedua orang tua kita dan sampai ke dalam kubur sana? Apakah mustahil itu? Tidak mustahil.
Tapi Ustaz, Abah Ulun masih hidup, Mama Ulun masih hidup, doakan dia. Nah ini anak soleh tadi. Anak soleh tadi selalu ingat kepada kedua orang tuanya. Dan dia berdoa apa? Rabbi firli waliwa warhamhuma. Jangan lepas setelah sholat membaca itu doa. Kita minta ampun kepada Allah untuk diri kita, baru kedua orang tua kita. Itu nikmat yang harus kita syukuri menjadi seorang penuntut ilmu. Itu nikmat yang kita harus mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang kita lakukan selalu sampai. Dan firman-Nya lagi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya jikalau engkau menghitung-hitung akan nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan bisa menghinggapannya. Allah. Makanya di sini aja nikmat yang Allah beri lawan kita disuruh menghitung. Ini orang pengasih kadang ketujuh hitung-hitung ya. Orang pemalar mungkin berajut. Mata dikasih ini sampai kadang atau kadang. Kalau kita disuruh menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kadang bisa kita membilangkannya. Begitu juga dihadirkannya di dunia ini Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa menghitung dan mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan akan kehadiran Rasulullah SAW. Kenapa? Seandainya kata Sayyidina Umar, beliau mengatakan daripada perkataan ulama-ulama terdahulu, seandainya bentuk syukur kita kepada Rasulullah yang mengajarkan kita tentang sujud, mengajarkan kita tentang sholat, mengajarkan kita tentang akhlak, budi pekerti dan lain sebagainya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada beliau. Yang mana bisa kita bersujud diletakkan jarum di ujung barat sana dan kita bersujud menyembah sampai ke ujung timur sana, belum cukup syukur kita akan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Berarti di sini kita alhamdulillah nikmat yang sangat luar biasa, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, berarti kita diajarkan tentang akhlak, tentang budi pekerti, tentang perihal yang baik, menjauhi yang tidak baik. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, nikmat Allah berikan apa lagi? Sa'adatul akhirah bil ilm. Kalau kita ingin sukses untuk akhirat, kalau kita ingin sa'adah di akhirat dengan ilmu. Sa'adatul dunya bil ilm. Kalau kita ingin sukses untuk dunia dengan ilmu juga. Orang sukses di dunia ini pasti mereka memiliki ilmu. Yang menciptakan Mbah Bogel itu punya ilmu. Coba kita mal orang yang nggak dikasih akal, orang gila, bisa nggak dia menciptakan apapun? Beruntung nggak hidupnya di dunia ini? Karena beruntung dia jalan-jalan, dia naik sepeda motor, kayak gini, itu orang gila. Jadi sukses hidup di dunia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau kita ingin dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi. Kalau kita ingin akhirat kita mulia, maka dengan ilmu. Ilmu di mana didapat? Ilmu didapat belajar. Menuntut ilmu. Kita di pesantren sini bukan tempat pelarian, tapi di pesantren sini tempat orang-orang
ingin mencari ilmu yang apabila keluar suatu saat kelak menjadi penyebar dan kebanggaan Sayyidina Muhammad SAW. Itu keinginan kita semua. Man salaka tariqan ilal jannah, man salaka tariqan ilal ilm, fa sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ilmu, maksudnya menuntut ilmu, maka Allah mudahkan surga, jalan menuju surga. Wa innal malaika, para malaikat, apa yang beliau kerjakan, mereka kerjakan para malaikat, meletakkan sayap-sayapnya di atas orang-orang yang menuntut ilmu. Kita dulu malam ini, kita kira malaikat kadang-kadang malaikat hadir di atas ini penuh riuh. Mereka berbangun melindungi akan orang yang menuntut ilmu. Tapi yang bisa melihat orang yang memiliki mata batin, tapi dengan bimbang percaya. Berandam di es batu ialah mulai pagi sampai pagi lagi percaya. Lipat makan beling percaya. Pas dipadamkan malaikat terbang di atas dengan sayap-sayap yang menutupi dengan rahmatnya untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Saya tidak percaya. Berarti kalian adalah kawan-kawannya Abu Janda. Siapa Abu Janda? Perusak Islam. Seseorang yang alim dalam ilmunya, ikan-ikan pun beristighfar. Ikan-ikan, kalau bahasa Banjarnya iwak, kalau bahasa Indonesia ikan. Ikan-ikan yang ada di sungai dan di lautan itu beristighfar bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ada kisah ya, pengasuh pesantren Ibnu Amin Bamaki, itu kita pernah dengar ceritanya. Di saat beliau ingin berwudu sungai, ingin di sungai di Batam, kalau orang satu di Batam, itu ikan lupa konsidin. Amun berwudu di sungai itu ikan mendekat ke masjid. Ada pakai umpan lagi. Kenapa? Karena dia orang alim dan penuntut ilmu. Apa yang dilakukan ikan? Beristighfar, mengucapkan astagfirullahaladzim kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan ikan sungai aja, ikan yang ada pun ikut mendoakan dan beristighfar, meminta ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini kelasan lagi maksudnya 3 orang aja. Jadi kita mendengarkan cerita-cerita salafus saleh, orang-orang terdahulu di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ilmu. Mereka datang di zamannya Imam Abdurrahman Mufti Hadramut, Sahibul Bughyatul Murtasyidin. Di saat itu menuntut ilmu itu perjuangannya, lika-likunya hidupnya. Mereka menjadi orang alim itu bukan segampang membalikan telapak tangan, tetapi perjuangannya pun dalam menuntut ilmu. Di zaman Al-Habib Imam Abdurrahman Mufti Hadramut yang dikenal kitabnya Bughyatul Murtasyidin, apabila ingin menuntut ilmu kepada Imam
Abdurrahman Mufti Hadramut, saya Ibu Ketua Musyajirin, beliau tes dulu. Beliau tidak bisa mengakui itu orang menjadi muridnya kecuali dites. Sama kayak kita mau tadi pagi dites kan, tes ngaji. Itu masih enak tes ngaji. Kalau ingin jadi murid Imam Abdurrahman Mufti Hadramut, apa tesnya?